सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ नवनीत ते फतेह एडूकॉम चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सो अज की वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी 3 इंपॉर्टेंट किसान बिल जिहड़े कि आए ने। और अगर तुहानूं याद होए तो मैं अज तो 3 महीने पहला जदों एक किसान बिल जिहड़े ऑर्डीनेंसिस का रूप लैके आए सी, मैं उदों भी एक वीडियो बनाई सी और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ के लिए अलर्ट किया सी कि अगर ये बिल जिहड़े है ये ऑर्डीनेंसिस जिहड़े है ये पास हो जाते हैं लोक सभा चों राज्य सभा चों तो बहुत ही वड्डा बवाल जिहड़ा है खड़ा हो जाएगा। और फिर किसानां ने जिहड़े कि उस टाइम ते बड़े शांतमई ढंग नाल प्रोटेस्ट कर रहे सीगे। फिर मैं तुहानूं कहा सीगा कि किसानां ने जिहड़ा आ उन्होंने फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, किसी करोना की परवाह नहीं करनी, उन्होंने सड़क पर उतर आना है। सो अज वो सिचुएशन हो चुकी है। तुहानूं पता है किसान जिहड़े है वो सड़कों पर आ चुके हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग करोना कुछ कोई उन्होंने लैना देना नहीं है। उन्होंने लैना देना तो बस अपनिया ज़मीनां बचाउण, ठीक है। और क्यों हर कोई बंदा पंजाब दे विच खास करके और हरियाणे दे विच खास करके इन्हां बिल्स का रिवोल्ट कर रहा है, इन्हां बिल्स नूं अपोज कर रहा है। सो ये बारे आपां चर्चा करांगे कि इहदियां प्रोविजनस ने, क्योंकि जदों असीं प्रोटेस्ट लई सड़कों पर उतर ही आए हैं तो सानूं इस चीज़ के बारे पूरी नॉलेज होनी चाहिए है कि क्यों किसान इन्ह चीज़ नूं इन्ना ज़्यादा जिहड़ा अपोज कर रहे हैं। सो इस वीडियो दे विच मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक पॉइंट जिहड़ा तुहानूं समझा सकां कि इहदियां प्रोविजनस ने, बिल्स दियां की प्रोविजनस ने, बिल जिहड़े भी आए ने इन्हां दा नाम की है और क्योंकि तुहानूं पता होना चाहिए है, ठीक है। सो सब तो पहला अगर आपां गल करिए, सब तो पहला जिहड़ा बिल है वो हैगा बिल ऑन एग्री मार्केट, यानी कि मंडी संबंधित बिल। हुण ये मंडी संबंधित बिल की है? फार्मर्स, इसका नाम की है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। देखो मेरा तुहानूं नाम दस्सण दा जिहड़ा मकसद है वो ये है क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ देखियां जिहदे विच जिवें रिपोर्टर्स है वो लोगों नूं पुछ रहे हैं कि तुहानूं बिल्स के बारे की इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी लोगों नूं बहुत कुछ पता है बिल्स के बारे, ठीक है, पर कई बारी की हुंदा है कि असी इस मसले उत्ते ही अड़ जाते हैं कि बिल का सानू पता तो है कि बिलों के चीज़ां आई हैं, बिकॉज 3 बिल ने। सो सानू हर एक बिल के बारे पता होना चाहिए। सो उस चीज़ के लोग सानू जो गलत ना समझ लैन कि बई इनू तो कोई बिल के बारे नॉलेज तो है नहीं है, प्रोटेस्ट करन आया ये तो जरूर मतलब पेड बंदा होना है, इनू किसी ने पैसे दे के भेजा होना है जा प्रोटेस्ट कर, ठीक है। सो मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान के नाल इस तरह का कोई भी मजाक होए। सो इन्हां दे बारे तुहानूं जिहड़ा पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए है। सो सब तो पहला जिहड़ा बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। खेतीबाड़ी उत्पादां मतलब फार्मर्स प्रोड्यूस के जो भी किसान प्रोड्यूस करता है अपनी ज़मीन दे विच जो भी उपज पैदा करता है। सो खेतीबाड़ी उत्पादां बारे वपार अते सनअत ट्रेड एंड कॉमर्स समर्थन एंड सरलीकरण बिल 2020। हुण सब तो पहला अगर आप प्रोविजनस के बारे गल करिए तो प्रोविजनस की ने। सब तो पहली जी प्रोविजन है वो ये है कि सैल एंड परचेज आउटसाइड मंडीज अंडर APMCs। हुण APMCs की ने? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, ये स्टेट द्वारा बनाईया गई जिहड़ियां मार्केटिंग कमेटीज़ ने। ये अंडर जिहड़ी भी मंडी रजिस्टर होएगी APMC के अंडर जिहड़ी भी मंडी रजिस्टर होएगी वो सरकारी मंडी होएगी, यानी कि वो सरकारी खरीद करेगी, ठीक है, फसलों की। सो ये जिहड़ी पहली प्रोविजन है ये एक्ट दे विच लिखा गया है कि किसान जिहड़ा है इन्हां मंडियां नूं, यानी कि जिहड़ियां मंडियां APMC के अंडर रजिस्टर्ड ने उन्हां मंडियां तो बाहर जाके अपनी जिहड़ी उपज है उन्होंने खरीद वेच सकदा, ठीक है। सो हुण इहदे विच सब तो वड्डा खतरा की है? किसानां नूं लग रहा है कि APMC मंडियां जिहड़ियां ने ये खत्म हो जाणगियां आउण वाले टाइम 'च। हुण ये किद्दां खत्म होणगियां? किसान का दावा, जिहड़ी सरकार है, सरकार का दावा है कि मंडियां खत्म नहीं होणगियां, ठीक है। सरकार कहती है कि मंडियां जिहड़ियां APMCs जिहड़ियां ने ये एज इट इज़ रहणगियां, इन्हां नूं कोई खतरा नहीं होएगा। हुण इत्थे मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदी हां जियो दी, रिलायंस जियो दी। जदों जियो फोन आया सी हर किसी बंदे ने जियो का फोन लै लिया, हर किसी बंदे ने जियो की सिम लै ली। क्यों ली? क्योंकि वो फ्री कॉलिंग सी, फ्री इंटरनेट सी, है ना। सो सबनों एक मतलब कह लो कि एक लॉलीपॉप मिल गया कि हाँ भी सानू तो फ्री दे विच आ चीज़ मिल रही है। होया कि जदों जियो ने पूरी मार्केट दे विच मोनोपली क्रिएट कर ली
है ना। हर एक बंदे दे हत्थ दे विच जियो दा फोन हो गया, सिम कार्ड हो गया, तो लोगों ने ऑबवियसली होर किसी नूं प्रैफर ही नहीं किया। और जी टैलीकॉम कंपनी सीगियां बाकी एयरटैल, आइडिया, वोडाफोन, वो बहुत ज़्यादा घाटे दे विच चल गई। और अज की डेट दे विच तो तुहानूं पता है आइडिया, वोडाफोन वैसे मर्ज हो गया, रह गया एयरटैल, है ना। सो क्यों रह गया? सिर्फ जियो की मोनोपली करके। पहला कितनियां ज़्यादा कंपनीज सीगियां टैलीकॉम कंपनीज, हर एक कंपनी का मतलब थोड़ा बहुता फर्क हुंदा सी प्राइसिस दे विच, है ना। पर क्योंकि जियो ने अपनी एक मोनोपली क्रिएट करती, सो उत्थे कॉम्पीटिशन रिड्यूस हो गया। सो आने वाले टाइम दे विच इदां ही होएगा। इन्हां ने की करना है, पहला जिवें कि कह रहे हैं कि मंडीज़ दे विच जिहड़ा किसानां नूं मंडी फीस पे करनी पैंदी है, ठीक है। स्टेट विल लूज रेवन्यू, इशू है एक। स्टेट क्यों रेवन्यू लूज करेगा? क्योंकि मंडी फीस जिहड़ी है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानां नूं कोई मंडी फीस देनी नहीं पएगी, कोई टैक्स देना नहीं पएगा, ठीक है। पंजाब दे विच ये टैक्स जिहड़ा किसान दिंदे ने मंडियां नूं 8.6 के आस पास है, 8% के आस पास है। और हरियाणे दे विच 6.2% के आस पास है। सो वो जिहड़ा टैक्स जांदा है मंडीज़ नूं, उहदे तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, तो किसानों को बहुत ज़्यादा बचेगा। हुण इहदे विच मैं तुहानूं दसदी हाँ कि इहदे विच किद्दां होएगा। सब तो पहली तो गल ये है कि जिहड़ा मंडी फीस कह रहे हैं कि मंडी फीस नहीं देनी पेगी, टैक्स नहीं देना पेगा, क्यों नहीं देना पेगा? सरकार की करेगी? जिस तरह जियो के केस दे विच होया, सरकार ने पहला टैक्स नहीं लेना, ठीक है। इन्हां कंपनीज़ दे उत्ते, इन्हां प्राइवेट प्लेयर्स दे उत्ते जिहड़े है अडानी अंबानी जो भी आणगे, इन्हां दे उत्ते उन्होंने टैक्स इंपोज नहीं करना। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1975 ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ, MSP ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇਹ APMCs ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1925 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ, ठीक है। हुण इहदे विच किसान नूं जिहड़ा ना तो मंडी फीस पे करनी पई, ना आड़ती नूं कोई कमीशन गया। सो किसान नूं तो यही लग्या ना कि इहदे च तो मेरा बड़ा फायदा है, मेरे तो इन्ने पैसे ज़्यादा बन गए है। सो ये कदों तक होना है? वध तो वध 2 साल होना है, 3 साल होना है, 4 साल होना है, 5 साल होना है। अल्टीमेटली बाद विच की होना है? जो अज बाहरलियां स्टेट्स दी हालात है, पंजाब हरियाणा तो बाहर निकल के देखो, यूपी का हाल देखो, जिथे अज आप 1975 रुपए कुइंटल जी है कणक वो खरीद जी सरकार कर रही है, उत्थे 600-700 रुपए कुइंटल जी है सरकार चुक रही है, सॉरी प्राइवेट प्लेयर्स चुक रहे हैं, बिकॉज उत्थे मंडियां जी खत्म कर दित्तियां गईयां ने। बिहार दे विच APMC एक्ट जिहड़ा लिआंदा गया सी, इहनूं अबॉलिश कर दिता गया, और उस तो बाद उत्थे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। बिहार दे विच ये एक्ट पूरी तरह फेल हो चुका है। ईवन तुहानूं पता है ये एक्ट जिहड़ा ये बाहरों फॉरन कंट्रीज़ तो लिया के इंडिया दे विच इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जनरली तुसीं देख लो इंडिया दे विच कुछ भी आंदा है ना, वो बाहरलियां चीज़ां नूं ही कॉपी करते हैं। इकोनॉमी जदों तुसीं पढ़ोगे तुहानूं बहुत सारियां इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां मिल जाणगियां, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल FRBM एक्ट, वो भी जिहड़ा है उन्होंने कॉपी किया होया न्यूजीलैंड तो, एक एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती है। सो काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां, और ये एक्ट जिहड़े यूरोपियन कंट्रीज़ दे विच फेल हो चुके हैं, उत्थों के किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। सो उन्हां एक्ट्स नूं इत्थे लिया के इंप्लीमेंट करन दा सरकार दा की मतलब बनता है? ठीक है, ये जोड़े बिग हाउसिस ने सरकार नूं जरूर सपोर्ट करते हैं, इलैक्शन के टाइम फंडिंग देंगे, बट यदा ये मतलब तो नहीं है कि तुसी हर एक चीज़ तो इन्हां दी ही मोनोपली क्रिएट कर दो, ठीक है। सो ये जोड़ा आ ये होना की है एट दी एंड, पहला किसानों नूं 3-4 साल इन्होंने इन्ने पैसों का लालच देना है, एंड उस तो बाद हौली हौली की होएगा, जदों मंडीज़ नूं मंडी फीस नहीं मिलेगी तो मंडी का खर्चा कित्थों चलेगा? ऑबवियसली मंडी अपने आप मजबूर होएगी एलिमीनेट होने लई, अबॉलिश होने लई। उन्होंने सरकार नहीं करेगी, जो एक्ट दे विच लिखा होया कि सरकार मंडीज़ नूं खत्म नहीं करेगी, सरकार नूं लोड़ ही नहीं पैनी, मंडियां आपे खत्म हो जानियां। जो मंडियां नूं कुछ मिलना ही नहीं तो मंडियां ने चलना किहदे सिर ते है? सो आपे खत्म हो जानियां। दैन उस तो बाद सैकेंड ये कहता बैरीयर फ्री ट्रेड। बैरीयर फ्री ट्रेड मतलब सीमा रहत ਵਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਂਡ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਲॉ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਪਜ। 86% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮॉल ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ। ਸਮॉल ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 86% ਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 50 ਮੀਟਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਇਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰਠ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗੀ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ MSP ਦਾ, ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਜ਼ ਆਰ ਮਸਟ ਫॉर ਈ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਆਵੇ? ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆੜਤੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਆੜਤੀਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ 1800 ਕਰੋੜ ਇੱਧਰੋਂ, 1800 ਕਰੋੜ ਇੱਧਰੋਂ, 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਕਟ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਐਂਡਿੰਗ MSP, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ, MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, MSP ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਟਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ MSP ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। MSP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਿਨੇਰੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰ MSP ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਦੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ CACP ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਇੰਨੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣ, ਫਾਰਮਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਾਉਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣ ਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਉਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ,
क्योंकि उन्हां दी सरकारी खरीद नहीं हैगी। हुण ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिहड़ियां 21 क्रॉप्स ने ये प्राइवेट प्लेयर्स इन्हां नूं खरीददे ने, इस करके जिवें इन्हां चों एक अगर आपां एग्जाम्पल लईए तो मेज़ क्रॉप जिहड़ी मक्की दी इस वेले जिहड़ी MSP 1850 क्विंटल के आस पास है, जबकि ये खरीद जिहड़ी है 600-700 रुपए क्विंटल है। क्यों है? क्योंकि ये सरकारी खरीद नहीं हैगी। सो यही मुद्दा किसान उठा रहे ने कि अगर MSP जिहड़ी तुसी खत्म कर दित्ती या फिर MSP तुसी प्राइवेट प्लेयर्स के हत्थां 'च कर दित्ती ते कणक झोने का रेट 400-500 ही रह जाना है, जिन्ना कणक झोना इत्थे हुंदा है। हुण इहदे विच CACP या शांता कुमार कमेटी की कहती है, शांता कुमार कमेटी या CACP रिकमेंड करती है कि अगर तुसी MSP खत्म कर दिंदे आ तो किसान जिहड़े है वो कणक झोना लाउणों हट जाणगे, ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम जिहड़ी खत्म हो जाएगी। और ये बिल्कुल ठीक भी है। और क्रॉप डिवर्सिफिकेशन जिहड़ी कहते हैं कि हाँ भी किसान जिहड़े वो फल भी लाणगे, दालां भी लाणगे, छोले भी लाणगे, वो बिल्कुल सही भी है। बट किसान बजाए कि ये एक्ट लियाण दे, बजाए कि इनू प्राइवेट हैंड्स दे विच देण दे खरीद नूं, सरकार जिहड़ी आ ये 23 ਦੀਆਂ 23 क्रॉप्स के उत्ते सरकारी खरीद क्यों नहीं करती? क्यों? अगर वो MSP जिहड़ी आ इन्हां 23 क्रॉप्स की अगर करती है, सरकारी खरीद करती है, ठीक है, अपने गोडाउन्स बनाती है, FCI जिहड़ी है होर भी क्रॉप्स नूं जिहड़ी है वो अपने गोदामां दे विच पालदी है, एक तो फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, ठीक है। एंड दूसरी गल, किसान जिहड़े इस चीज़ नहीं अश्योर हो जाएंगे कि सरकार सानू इन्हां 23 क्रॉप्स की जिहड़ी है वो MSP दे रही है, तो असी क्यों ना ये 23 ਦੀਆਂ 23 क्रॉप्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्राई करिए जिहड़ी भी साडी सॉइल ਨੂੰ सुटेबल ਰਹਿੰਦੀ है। जिवें कि पहला ईवन अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ, अमृतसर गुरदासपुर, ਤੁਹਾਨੂੰ पता गुरदासपुर एरिया की कितनी फर्टाइल है, बटाले की, दुआबे की, ठीक है, उत्थे जिहड़े दालां वगैरह हो सकदियां ने बहुत वधिया। और दालां अज दी डेट 'ਚ ਅਸੀਂ बाहरों मंगाने हैं, और ਜਦੋਂ बाहरों मंगाने या जिहड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने होर्डिंग भी करते हैं, जो दालां बाहरों मंगा लेने, जो उन्होंने लगता है कि शॉर्टेज आ रही है इस चीज़ की, होर्डिंग करते हैं, स्टॉक बनाते हैं, जिहड़ा कि इस वेले एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट दे विच तीसरा जिहड़ा बिल लिआंदा उहदे विच ये भी प्रॉब्लम जिहड़ी क्रिएट होएगी। हुण ये प्राइवेट प्लेयर्स होर्डिंग करनगे, जिवें कि एट प्रेजेंट हुंदी है। प्याज का तुसीं रीसेंट केस देखिया, रीसेंटली अजे हफ्ता भी नहीं होया, सो होर्डिंग होएगी ही होएगी, ये डेफिनेट है, ठीक है। सो ये अगर 23 क्रॉप्स के उत्ते सरकारी खरीद करती है, बजाए कि इन्हों प्राइवेट जिहड़ियां 2 ऑलरेडी हैगियां उन्होंने भी प्राइवेट हत्थां 'च दे दे, ये 23 क्रॉप्स के उत्ते क्यों नहीं सरकारी खरीद कर रहे? क्यों इनू सारियां नूं प्राइवेट हत्थां दे विच दे रहे हैं, ताकि जिहड़ा कणक झोना उहदा भी रेट 500-600 ही रह जाए, राइट। सो दूसरी गल जिहड़ा इहदे विच पॉइंट है, दूसरी गल जिहड़ा सरकार रख रही है वो पॉइंट की है। सरकार कहती है कि किसान जिहड़ा ना, किसान का कोई लीगल राइट नहीं बनता MSP मंगन का। हुण लीगल राइट क्यों नहीं बनता? क्योंकि MSP अज तक किसी भी एक्ट दे विच इहदा कोई जिक्र नहीं किया गया। सरकार इनू अपनी मर्जी दे नाल दिंदी है। CACP इनू सुजैसट करदा, सरकार नू रिकमेंड करदा कि तुसीं दो MSP इन्नी, और सरकार अपनी मर्जी दे नाल इनू रिकमेंड करदी है। इहदे लई कोई भी स्टैचुटरी प्रोविजन नहीं हैगी, ठीक है। स्टैचुटरी प्रोविजन मतलब कि कोई एक्ट नहीं बनया होया पार्लीमेंट के अंडर जिहदे विच ये लिखा गया होवे कि किसान जिहड़े है वो MSP लैणगे ही लैणगे अपनियां फसलों लई। अगर कोई इदां दा कानून आंदा है जो इस वेले किसानां दी मांग है, अगर कोई इदां दा कानून आ जांदा है जिहदे विच किसानां नूं MSP की गारंटी दित्ती जाती है, अज तक अगर आप 23 क्रॉप्स की गल करिए तो 23 क्रॉप्स के विचों सिर्फ एक ही ऐसी क्रॉप है जिहदे लई एक एक्ट जिहड़ा आ बनाया गया है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट दे अंडर शुगर केन प्राइजिंग ऑर्डर एक आया सीगा, ठीक है, 1955 दे विच। सो आई थिंक 1966 और 1955 चैक कर लेना। सो शुगर केन जिहड़ा आ एक गन्ना जिन्हों आप कह दें, कमाद जिन्हों आप कह दें, कमाद एक इहो जी कमोडिटी हैगी है जिहड़ी कि स्टैचुटरी जिहदे अंडर स्टैचुटरी प्राइस जिहड़ा आ वो फिक्स किया जाता है कि गन्ने लई इस तो थल्ले कोई भी प्राइस जिहड़ा आ वो नहीं किसान नूं दिता जाएगा, ठीक है। सो इनू आप जिद्दां बाकी क्रॉप्स दे विच MSP कहने आ, गन्ने दे केस दे विच इनू FRP कहने आ, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। बट हुण इहदे विच प्रॉब्लम की आ, इहदे विच जिहड़ा प्राइस है
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਓਰਲੀ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, APMCs ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। APMC ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮੇਜ਼ ਦੀ 1800 ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1800 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੀਗਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ MSP ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕਿ 1800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ MSP ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ MSP ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ, ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 23 ਦੀਆਂ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ MSP ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਔਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਮਰਸ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ 2020। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬਿੱਲ ਔਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਸਪਾਂਸਰਸ। ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ, ਹੋਲਸੇਲਰਸ, ਰਿਟੇਲਰਸ, ਉਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਠੇਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ
ਫਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ, ਮਿਨੀਮਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ 2-2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੇਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਗਾਉਣਾ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਗ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਟ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਸਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਸਪੌਂਸਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪੌਂਸਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਪੌਂਸਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿੱਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੋ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬਾ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਟਰ ਇਨਪੁਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੌਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਮੈਂਬਰ, 1 ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ SDM ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ DC ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ।
ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SDM और DC ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ फैसला ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ठीक है, झगड़े ਦਾ। एंड उस तो बाद अगर नहीं इस किसान ਨੂੰ संतुष्टि मिलती या किसी भी बॉडी ਨੂੰ संतुष्टि नहीं मिलती तो वो किसी भी एपीलेट बॉडी कोल ਜਿਹੜੀ है वो अपील कर सकते हैं। बट हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम की आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम ਇਹ है कि कल ਨੂੰ अगर मान लो कोई इदां ਦਾ इशू अराइज हो जाता है तो ऑबवियसली बिग प्लेयर्स ਜਿਹੜੇ है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि उन्हों की फेवर ਦੇ ਵਿੱਚ ही, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आफ्टर ऑल चलता तो पैसा ही है। सो उन्होंने ਜਿਹੜੀ है प्रोबेबिलिटी हैगी है कि उन्होंने ही प्रोबेबिलिटी की है डेफिनेट ही है कि उन्होंने ही ਜਿਹੜਾ है फायदा होएगा। सो ये है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इशूज़ की ने, सब तो पहला इनएबिलिटी टू नैगोशिएट। इनएबिलिटी टू नैगोशिएट मतलब कि ਜਿਹੜੇ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ने है ना, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ किसान ने, वो एडे एडे ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इंडिया के किसान एडे बहुते पढ़े लिखे भी नहीं हैगे। सो कई तरह के ये डॉकूमेंटेशनस होणगे, कई तरह की लिखती काम होणगे। सो एडे एडे 25-25 26-26 पेजां के कॉन्ट्रैक्ट्स होणगे, किद्दां वो पढ़नगे ते की वो करनगे, ठीक है। दैन उस तो बाद स्पॉन्सर्स एटीट्यूड। स्पॉन्सर्स एटीट्यूड भी बड़ी वड्डी गल है ना, कि जिहड़े वड्डे घराणे ने उन्हां दा अपना एक रवैया होएगा। और हो सकता है कि जिहड़े छोटे किसान ने जिन्हां दे मतलब 5 किलियां तो घੱਟ ज़मीन है, उन्हां दे नाल खेती करना पसंद ही ना करन, ठीक है। एंड उस केस दे विच अगर मंडी सिस्टम भी खत्म हो जाता है, ये उन्हां नाल खेती करते नहीं है, तो वो बेचारे कित्थे जाणगे, उन्हां नूं तो रोटी दे भी लाले पै जाने हैं। दैन बाकी मैं तुहानूं दस दिता। हुण आपां गल करदे हां लास्ट एक्ट की। तीसरे बिल की अगर आप गल करिए तो तीसरा बिल जिहड़ा है इट इज़ रिलेटिड टू कमोडिटीज़, वस्तां संबंधी बिल, जां आपां इहनूं स्टॉक बिल भी कह सकते हैं, स्टॉक नाल संबंधित बिल। सो असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल है, ये बेसिकली मॉडिफाई किया गया बिल है। ये असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया सीगा 1955 के आस पास। सो ये ओनू जिहड़ा आ मॉडिफाई किया गया है। सो असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 जिहड़ा आ, इहदियां कुछ प्रोविजनस आपां देखते हैं जो ये अमेंड करके पाईयां गईयां ने, इहनूं मॉडिफाई करके पाईयां गईयां ने। सब तो पहला जिहड़ी प्रोविजन है वो ये हैगी है कि असेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि जिहड़ियां ज़रूरी वस्तां होंदियां ने, सब तो पहला जिहड़ा फ्लॉ है वो ये है कि इहदे विच असेंशियल कमोडिटीज़ होंदियां की ने, एक्ट दे विच डिफाइन ही नहीं किया गया, ठीक है। और ये विच बस ये लिखा गया है कि जिहड़ा फलाने फलाने स्कैड्यूल के अंडर स्कैड्यूल जिहड़ा होएगा एक्ट का, उहदे अंडर जिहड़ियां कमोडिटीज़ आउणगियां वो असेंशियल कमोडिटीज़ ने। सो असेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि ज़रूरी वस्तां जिन्हों आपां कहने आ। हुण इहदे विच देखा जाए तो कि सीरीयल क्रॉप्स जिहड़ियां ने, कणक झोना वगैरह हो गईयां, ये पल्सिस दालां वगैरह हो गईयां, ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है, तेल जिन्ने भी आपां यूज़ करते हैं, प्याज है, आलू है, कि ये ज़रूरी वस्तां नहीं है। सो ये ज़रूरी वस्तां जिहड़ियां ने इन्हां नूं असेंशियल कमोडिटीज़ दे विचों हटा दिता गया है। और इनू हटा के जिहड़ा नाल एक प्रोविजन ऐड कर दिती गई है कि स्टॉक होल्डिंग दे उत्ते कोई भी लिमिट नहीं होएगी, ठीक है, एक्सैप्ट एक्सट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। हुण जिहड़ा ये एक्सट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस है, इहदा मतलब है कि कल नूं कोई काल पै जांदा है या कोई लड़ाई लग जाती है, सो उस केस दे विच स्टॉक होल्डिंग जिहड़ी आ ओह कीती जा सकती है। स्टॉक जिहड़े आ ओह इकट्ठे कीते जा सकते ने इन्हां वस्तां दे जिन्हां नूं कि रिमूव कर दिता गया एसेंशियल कमोडिटीज़ चों, ठीक है। सो इहदी आपां रीसेंट एग्जाम्पल देखी है प्याज के केस दे विच। हाल ही दे विच प्याज के प्राइजिस वधे सी। सो इहदे नाल होना की है कि ये जिहड़ियां बिग कंपनीज़ आ, देखो बिग कंपनीज़ विल हैव फ्रीडम टू स्टॉक। जदों भी कोई एक्सट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस आ जाएगा तो ये बिग कंपनीज़ की कर सकदियां ने, ये किसी भी चीज़ का अगर इन्हां नूं मान लो किसी चीज़ तो प्रॉफिट अर्न करना है, जिवें कि प्याज़ां के केस दे विच असीं आपां आम तौर पर वेखदे हैं, दालां के केस दे विच असीं देखदे हैं, जिवें दालां दी मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदी हां, दालां जिहड़ियां मोजाम्बिक तो इंडिया दे विच इंपोर्ट कराईयां जांदियां, रस्ते दे विच की करदे हैं जिहड़े पॉलीटिशियंस हुंदे ने, इन्हां दे बड़े तगड़े नैक्सस हुंदे ने, ये की करदे ने, ये उत्थे जहाज़ पिछे रुकवा दिंदे ने और इंडिया दे विच कह दिंदे ने ये दालां ते पिछों नहीं आ रहीआं। हुंदा की है अल्टीमेटली इत्थे दालां दा प्राइस बहुत ज़्यादा आसमान नूं छू जाता है। जदों आसमान नूं छू जाता है तो फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये की करते हैं बाद विच उन्हां नूं महंगे रेट ते बेचते हैं,
ठीक है। होर्डिंग मतलब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ਉਹਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਔਰ FDI। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਲ ਐਨਕਰੇਜ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਵਗੈਰਾ, ਗਡਾਊਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਵੇਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ FCI ਦੇ ਗਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ PDS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ NFSA ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PDS ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟ NFSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 74% ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 50% ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਔਰ ਕਣਕ ਔਰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ PDS ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ MSP ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ MSP ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ MSP ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।